तमर तो पुणी माँ भौणी अछंती माँ अच्छी बापा पाखरे भौणी अच्छी भिणे पाखरे तू अच्छु मो पाखरे महल मंडा बाबा जी तीन तीन टा हाथी माइला कुंभीर पाखरु गोटे हाथी रखिला से परम दयालु केमिति हला एठी गोटे पद बांकदासंकर चतुष्पदी पुराणा गाड़िया पाला जो पाला रे पुराणा लोक माने अछंती कहंती बांका नाई तो पाला फांका एठी शुक्राचार्य कहले कहले हे मैत्र ये छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू काको चक्रवर्ती हला देउ तने पडू पडू देउ तने पडू पडू औ छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सपताका उडू उडू से तो दयालु ता मंदिर रे कहीं सागुला बसी जाउची पताका कहीं पड़ी जाउची तळे पडू आज्ञा मते उत्तर दियो दियो ना नहीं सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद हिरण्यक्ष वध कला मुख्य नख फडू फडू बखे नख फडू फडू छिड़ी गला की दस पताका उडू उडू छिड़ी गला की दस पताका उडू उडू सत्य जुगरे बाप पुओ भितरे लगेई देला संग्राम आज्ञा हरिनाम कीर्तन को केंद्र करी बापू को कोलू को नहीं गल पुओ को वैकुंठ को नहीं माँ को विधवा कर दो तमें सिना प्रहलाद पाई दयालु हो गल आज्ञा हेले हिरण्याक्ष पाई निष्ठुर हलो हेलो ता स्त्री कयादु से शंखा सिंदूर उजाड़िला से कौन तुमको दयालु कहब नहीं तुमको निष्ठुर कहब निश्चय ताले परम दयालु केमिति हलो परम दयालु केमिति हेलो बोलाड़ू हो केमिति हेलो परम दयालु पुणी गोटे पद चौपदी आसो गोटे पद सालबेगर आसो कौन कहले बृहस्पति कहले मो ठाकुर हाथी कथा गला आ गोटे हरिणी की कुआडे रक्षा करले घोर मृगुणी को पड़ी कसाड़ा द्वादश शताब्दीर कवि प्राचीन कवि भक्त कले सालबेग कहले गोटे मृगुणी की कुआड़े जंगल भितर व्याध शबर आज्ञा जाल पकई सैन्य जगई कि जे सर मारिकी जगी बेस चारिपट जिते रुद्ध हो गला निराश्रय मान जगदीश रक्ष से मृगुणीटा को मो प्रभु उद्धार कले नकर नासिकी उद्धार करदे ना मृगुणी उद्धार कला ना ऋण सुझिला केमिति से हजारे मृगुणी बधी अच्छी पुणी गोटाए मृगुणी रखिला किपरि भावरे नारायण तब परम दयालु हेला पालारे लॉजिक रहिबो जुक्ति फिलोसफी रहिबो दर्शन जियोग्राफी रहिबो भौगोलिक कारण एमआईएल रहिबो साहित्य भी रहिबो विज्ञान भी रहिबो हिस्ट्री भी रहिबो हिस्ट्री हिस्ट्री इतिहास ये तक न रहिले पालारे कई आपण माने आजिकाली ज्ञानी माने बुझीबानी पालार चारि प्रकार न्याय देवा पड़ी बृहस्पति पचारे आज्ञा 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 हाँ तेणु ठाकुर कहले कौन कहले कहले मो ठाकुर केबे मृगुणी तो रक्षा कला माइला केबे
ନା ରାମ କଣ ମୃଗୁଣୀ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି? କେତେବେଳେ କଲେ? କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାମାୟଣ କଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ ରାମାୟଣ କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? କହିଲା ହେମ ହରିଣୀ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ନିରାଧମତ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଆଉ ଧରୁ 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 ମୃଗ ବନ୍ଦେ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ବଣ ବନ୍ଦେ ଗୋଳାଇ ଥମ୍ବିର ଘୁମଣି ହେମ ହରିଣୀ ନିରାଧମତ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ। କହ। ସେଇ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଜୀ ବୃହସ୍ପତି ସେ ପରା ଠାକୁର ତମର ହରିଣ ମାରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ନା କେତେବେଳେ ନା ମାରିଛ ଯୋଉ ହରିଣୀ ରୂପ ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଆଶାକାଂକ୍ଷା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀ ଭାବି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କଲେ ହରିଣ ମଲାନି। ମଲା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାରମ୍ବାର ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ମାଂସ ଆଣିଛି। କହିଲେ ଗଣ୍ଡା ହରିଣ ମାଂସ ଦେଇ ପିତୃପୁଣ୍ଡକୁ ବାଢୁଥାଇ ପିତୃପୁଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରାଜାମାନେ ଆଜ୍ଞା। ବାପାଙ୍କର ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ଆଉ ମୃଗୁଣୀ ମାଂସ ପାଇଁ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଗୁଡାଏ ହରିଣ ମାଇଲା ଗୋଟାଏ ହରିଣ ରକ୍ଷା କଲା ପରମ ଦୟାଳୁ ହବ? ଜମା ନୁହଁ। ଆଜିର ଭାଗବତରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ରାତିରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ପରମ ଦୟାଳୁ ପ୍ରମାଣ ହେବେ? କେମିତି ପରମ ଦୟାଳୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଚାରି ହାତୀ ମାରି ଗୋଟାଏ ହାତୀ ମାରି ରଖୁଛି ଚାରି ଯୁଗରେ, ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ମାଳ ମାଳ ମୃଗୁଣୀ ହତ୍ୟା କରି ଗୋଟାଏ ହରିଣୀ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ପଚାରିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୟାଳୁ କେମିତି ହେଲେ ମତେ କୁହ। କେମିତି ହେଲେ ପରମ ଦୟାଳୁ ମତେ କୁହ। ନା କୁରୁପତି ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୁରୁପତି ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲା ହେ ଲଜ୍ଜା ଘର ବାରଣ କାହିନୀର ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋହାର ତୋଳିନି ବନକୁ କଲ ଜଳନ କାହିନୀର ଶୈଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷର ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ଭିତରେ ହସ୍ତିନା। ଏବେ ତା ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଉପରେ ବେଶ। ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଅନର୍ଘ୍ୟମଣି ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପଶାପାଲିରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ। ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଲା ଧୂଷା। ଋତୁସ୍ନାତା ହେଇ ସୁଧ ସ୍ନାନ କରିଛି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେ ନିର୍ଲଜୀ, ସେ ଉଦ୍ଧତା ନାରୀ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ କି ଘର କରିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏ ଦରବାରକୁ ଘୋଷାଡ଼ିଆ। ଇଏ ଅବିଳମ୍ବେ ଦୁଶାସନ କରିଲା ଗମନ କେଶ ଧରି ଦ୍ରୌପଦୀର ହେଲା ଉପସ୍ଥାନ। ଶାଗୁଣା ବଜିଲା ଗାଳି ଗଡ଼ିଲାଣି ବେଳ ସେରକ ପୁରିଲା ଧନ ଲପକା ଚାଉଳ। ହସ୍ତିନା ରାଜକଟକ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି ନିର୍ମିତ ରୋଷଶାଳା ଭିତରୁ ଠିକ ଅଛି।
ଦ୍ରୌପଦୀର ମୁକୁଳା କେଶକୁ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଇଲା ଛନ୍ଦ। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇଠା ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ? ଆରେ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଛି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା। ହେଲେ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ହଉଛି ତମ ବଡ ଭାଉଜ। ବଡ ଭାଉଜ ମା ହେଇଥାଏ। ମା ସହିତ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଅଛନ୍ତି 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 ଓ। ତମର ତ ପୁଣି ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛି ବାପା ପାଖରେ, ଭଉଣୀ ଅଛି ଭିଣେଇ ପାଖରେ, ତୁ ଅଛୁ ମୋ ପାଖରେ ମହଲ ମଣ୍ଡା ବାବା। ସେତେ ଓଠକୁ ଚିପିକି ହସଇ बोले हुडी ବସନକୁ ଭିଡ଼ଇ बोले हुडी ओ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। कौन कलु तू ହେ ଜ୍ଞାନୀ, ହେ ପୂଜ୍ୟ, ହେ ନମସ୍ୟ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଆପଣ ମାନେ ପୁରାଣ ଅବବାହକ, ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଦାସ ଖାଲି ମନେ ପକାଉଛି ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ସ୍ତବ। यही सीनटा मिठा कर दे ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତ ବର୍ଷର। ଯୋଉ ଭାରତ ମାତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଭାରତ ମାତା ଜୟ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ, ମାତୃବତ୍ ଭାବରେ ଯିଏ ଦେଶକୁ ପୂଜା କରେ, ମାଟିକି ପୂଜା କରେ, ଭୂମିକି ପୂଜା କରେ, ଅତୀତରେ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ନିଜେ ରାଜା, ନିଜେ ହସ୍ତିନାଗଡରେ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ନ୍ୟାୟ ହେଇ ଆସିଲା ଦରବାରକୁ। ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ତାର ଉଲଗ୍ନ ରୂପ, ବିବସ୍ତ୍ରତା ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାମ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଚରିତ୍ରାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ଭଳି ହସୁଛି। କହିଲା ଧୁସା ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଦେଖିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରେଣ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା, ଶକ୍ତିମାନ ବଳବାନ ଭୀଷ୍ମ। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିଦେଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଥରହର ହେଇଯିବେ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଭୀଷ୍ମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଏ ପିତାବ, ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଥରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ, ଏ କଳଙ୍କ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳା ହବନି ପିତାବ? ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଏସବୁ କେମିତି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ପିତାବ, ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଏସବୁ କେମିତି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ, ମୌନେ ସର୍ବତ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଯାହା, ଦେଖି ଦେଖି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିଯିବା ସେଇଆ। ଆପଣ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିବେ, ଆପଣ ବିଷି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକି ରୋକିବେନି? ଯଦି ମୁରବୀ ମୁଖିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ଏଇଟା କଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ଏ ଭୁଲ ନବ ନା ଭୀଷ୍ମ ନେବେ? କେହି ନେବେନି। ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ କୁରୁସଭା ତଳେ ଯଦି ଭୀଷ୍ମ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ, କୃଷ୍ଣ କଣ, ପାଣ୍ଡବ କଣ, କାହାର ସଖ୍ୟ ଥିଲା, କାହାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଇଏ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରହି ଚାହିଁ ସେ ରହିଲେ, ମୁକ ବଧିର ପରାୟ ଅଭିନୟ କଲେ। ଜଣେ ନାରୀ ଯାହା କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ଦିନ ଦି ପ୍ରହରେ ଚାରିପଟେ ବସିଛନ୍ତି ବରାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ। ଭୀଷ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେଖିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁଲା ଦକ୍ଷିଣ, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣରେ ବହିଛନ୍ତି। ଏ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ପିତାମହଙ୍କ ପାଖରେ ବହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ କରିଛନ୍ତି। ଡାକିଲା, କହିଲା ଗୁରୁ ଭବସାଗର ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭବସାଗର କାରଣ ରବି ନା
ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକର ପଥ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଏମିତି କଳକ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ବିକିଳିଆ ହେଇ ଡାକିଲା ଶ୍ୱଶୁର ତମ ପୂଜ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ସେ ସିନା ଅନ୍ଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିନା ପାଗଳ ହେଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ତ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଶକ୍ତିମାନ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ କାହିଁକି ହେଲେ ନୀରବ କାହିଁକି ହେଲେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ପଦେ ପୁଣି କଣ କହିଲେ ହେଲେ ଦ୍ୱାପରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଘର ବିପଦ 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 କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ ହେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ ହେ ଧୁସା ବସ୍ତ୍ର ଫେଡୁ ଫେଡୁ ଛିଡ଼ି ଗଲା କି ଯଶ ଛିଡ଼ି ଗଲା କି ଯଶ ପଟକା ଉଡ଼ିଗଲା କଣ କଲ ଚିଡ଼ିଗଲା କି 10 ପଟକା ଉଡୁ ଉଡୁ ଶେଷରେ କୁଆଡେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ସର୍ବକର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଛାଡି ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକି ଦେଲା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ହେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଭୁର ମହିମା ଶୁଣ ହଜାରେ ହାଣ୍ଡିକି ଗୋଟାଏ ଠେଙ୍ଗା କେହି ରଖିପାଇଲେ ନା ହାତ ଟେକି ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା ଦୀନ ଦୟାଲ ଦୟାମୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାକୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ ଭଲେ ଯେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲା ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲା ସେ ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ଗୋପୀଙ୍କଠୁ ଚୋରାଇଥିଲା କଣ ହେଲା ହେଲା ସେ ଏଡେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଭୂଷଣ ହୀନ ହେଇଯିବ ନାରୀର ଲଜ୍ଜା ହଉଛି ଭୂଷଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଲଗ୍ନ ହେଲା ବେଳେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଲା ବେଳେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଏ ପଣସପଦାରୁ ଆଇଲା ର ପଣସପଦାରୁ ଆଣିଲା ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଏ ଯଦୁପୁର ବାଲା ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଇଏ ପାଇଁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ନା ମନକୁ ହଉଛି ହେ ଅମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ଏଠିକି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଶ୍ରମିକ ଆୟ ନହେଲେ ବ୍ୟୟ କୋଉଠୁ ହବ ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସେ ପା 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରେଇ ନେଲା କେତେବେଳେ ଯେ 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ନାରୀ କି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲା ସେ କେମିତି ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲା କୋଉଠି ଚୋରି କରିଥିଲେ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ପାଲାରେ ଜିଜ୍ଞାସା ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିବେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକି ଯିବେ ସେବା କରିବେ ଦିলীପ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଯିବ ସିଂହ ଖାଇଯିବ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ ତା ଛୁଆ ହବ ପାଲା ମୁଁ କାଲି ଆସି କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଗାଈ ନୁହଁ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଗାଈ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ଗାଈ ହଉଛି ଗୋ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ତୟା ଧୃତା ଲୋକାଂ ଦେବୀ ତୁମ ବିଷ୍ଣୁଂ ଧୃତା ଚମଚଧାରୀ ମାଂ ଦେବୀ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଚାସନ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ରଜସା ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦିନୀ 7, 9, 11 ଦିନରେ ରଜବତୀ ପରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ କଲେ ପୁଅ ହଏ ହଁ ଦିলীପ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ପାଏ ଆଉ ଗାଈ ସେବା କଲେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହନ୍ତା ଲୋକ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାହା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ରାଜାରାଣୀ ମାନେ ଗାଈ କି ପୂଜା କରିଦେଇ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତେ ରେ ତାର ତତ୍ଵ ଅଛି ରଘୁ ରଘୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରହିତ ଶବଦମେବ ରଘୁ ବେଶ
जे घूर्णन न रही स्थिर रहती आज्ञा अन्य मानू घूराती निजे स्थिर रहती बेश से हेले रघु हेमंत किए ना सविता रथे नम देवजाति भवनानि पश्चिम सूर्य सूर्य आउ कहानी जहाँ लिखा आम से बोलिया घरे कौन रघुवंश काव्य ना बाहर भी ना पढ़िले ता तले श्लोकर अर्थ ओडिया लिखा ही नहीं लेखा